श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। पाना नंबर 29 चतुर्थ अनुवाक। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽद्यमृतात् सम्बभूव छन्दोभ्योऽद्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा जिह्वा मे मधुमत्तमा। જૂનામાં 33 નંબરનું પાન। કર્ણાભ્યામ ભૂરિવિશ્રુવમ કર્ણાભ્યામ ભૂરિવિશ્રુવમ બ્રહ્મણઃ કોશોऽसि મેધયા पिहितः ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना आवहन्ति वितन्वाना कुर्वाणा चीरमात्मनः कुर्वाणा चीरमात्मनः वासागुंसि मम गावश्च
वासागुंश्चि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह ततो मे श्रियमावह लोमशां पशुभिः सह स्वाहा लोमशां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा क्षमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा 31મું પાનું નવી પુસ્તકમાં 31મું પાનું બીજો ફકરો અમૃતસ્ય અમૃતત્વ હેતુભૂતસ્ય બ્રહ્મજ્ઞાનસ્ય તદ અધિકારાત હે દેવ ધારણઃ ધારયિતા ભૂયાસં ભવેયં કિંચ શરીરં મે મમ વિચર્ષણં વિચક્ષણં યોગ્યમ ઇત્યેતત ભૂયાદિતિ પ્રથમ પુરુષ વિપરિણામઃ જિહ્વા મે મધુમત્તમા મધુમતી અતિશયેન મધુરભાષિણી ઇત્યર્થઃ કર્ણાભ્યામ શ્રોત્રાભ્યામ ભૂરી बहुविश्रवं व्यश्रवं श्रोता भूयासं इत्यर्थः आत्मज्ञानयोग्यः कार्यकरणसंगातः अस्तु इति वाक्यार्थः मेधा च तदर्थमेव हि प्रार्थ्यते ब्रह्मणः परमात्मनः कोशोऽसि असि असेः इव उपलब्धि अधिष्ठानत्वात् त्वं हि ब्रह्मणः प्रतीकं त्वयि ब्रह्म उपलभ्यते मेधया लौकिकप्रज्ञया पिहितः आच्छादितः सह त्वं सामान्यप्रज्ञैः अविदित तत्त्वम् इत्यर्थः श्रुतं श्रवणपूर्वकम् आत्मज्ञानादिकम् मे गोपाय रक्ष तत्प्राप्ति अविस्मरणादि कुरु इत्यर्थः जपार्था एते मंत्राः मेधकामस्य यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यो
અધિ અમૃતાત સંબભુ. ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે બે પ્રકારની પ્રાર્થના. ગઈ વખતે આપણે જોયું કે આગળ બે મંત્રો છે, બે મંત્રોમાં બે પ્રકારની પ્રાર્થના છે. પહેલી પ્રાર્થના છે મેધા કામસ્ય, મેધાની ઈચ્છાથી પહેલી પ્રાર્થના છે. અને બીજી ઈચ્છા શ્રી કામસ્ય, શ્રી એટલે સંપત્તિની ઈચ્છાથી. આ પહેલો મંત્ર આપણે કરી રહ્યા છે. એ શાના માટે છે? મેધા માટે છે. કે મેધા કોને કહેવામાં આવે? જે પણ અર્થ આપણે શ્રવણ કરી રહ્યા છે એ સર્વ અર્થ આપણે ધારણ કરી શકીએ. ગ્રંથ અર્થ ધારણ શક્તિ મેધા. ગ્રંથ જે પણ ધારણ કરવાનો છે, ગ્રંથના અર્થને પણ આપણે ધારણ કરીએ. ગ્રંથ અર્થ ધારણ શક્તિ. અને મેધા માટે આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ. સમે ઇન્દ્ર મેધયા સ્પૃણોતુ. હે ઇન્દ્ર, હે ભગવાન, તમે મને શું કરો? આ મેધયા, આ મેધાથી બળવાન બનાવો. એટલું જ નહીં, આ છંદ દ્વારા, આ મંત્રો દ્વારા હે ભગવાન આ વેદના વૃષભ શ્રેષ્ઠ, આ મંત્રો જે છે એના દ્વારા શું થાય? અમૃતામ સંબભૂવ. આ અમૃતત્વની અમને પ્રાપ્તિ થાય. પણ એ અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ કઈ રીતે થશે? તો કે આ શાસ્ત્ર શ્રવણ દ્વારા જ આ અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ થશે. અને જો શાસ્ત્ર દ્વારા અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ થતી હોય તો શાસ્ત્રને ધારણ કરવા માટે મેધાની પણ અમને આવશ્યકતા છે. એટલું જ નહીં, અહીંયા આગળ જે ઋષભ આપણે ગઈ વખતે જોયું એમ, આ ઋષભ એટલે ઓમકાર છે. આ વેદમાં સૌથી પ્રાધાન્ય વસ્તુ જો હોય, શ્રેષ્ઠ વસ્તુ હોય તો એ ઓમકાર છે. અને ઓમકારને જ આપણે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે ઓમકાર દ્વારા જ આપણને એ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય. અને એ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય એના માટે આપણે જયારે મેધાની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે ત્યારે બહુ સુંદર કીધું, અમૃતસ્ય અમૃતત્વ હેતુભૂતસ્ય બ્રહ્મ જ્ઞાનસ્ય. કે આ બ્રહ્મ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ક્યારે થાય? અધિકારાત. આ બ્રહ્મ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે પણ અધિકારીત્વ પ્રાપ્ત કરવું પડે. અને અધિકારીત્વ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય? કે આ ઓમકારની ઉપાસના દ્વારા. ઓમકાર એટલે કે પરમાત્માનું એ પ્રતીક છે. પરમાત્માના એ પ્રતીક દ્વારા આપણે પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ અને એ પ્રાર્થના દ્વારા આપણને બ્રહ્મ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય. એટલું જ નહીં, ધારણ ભૂયાસમ. જે પણ કઈ અમે શ્રવણ કર્યું હોય એ સર્વ અમે ધારણ કરીએ. ધારણ કર્યા પછી આ બધું ધારણ તો કરીએ આપણે. એટલે એ બહુ સુંદર ચર્ચા છે કે ધારો કે તમે જ્ઞાન તો મેળવ્યું, પણ પ્રશ્ન ક્યાં છે? શરીરમ મેં વિચક્ષણમ. અમારું શરીર પણ કેવું હોવું જોઈએ? કાર્યકરણ સંઘાત પણ કેવું હોવું જોઈએ? યોગ્ય હોવું જોઈએ. જો કાર્યકરણ સંઘાત મારું યોગ્ય નથી તો પછી આ ધારણ કરવું પણ અશક્ય બની જાય. આમ મેધાની પણ આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને સાથે સાથે આ શરીર પણ મારું સ્વસ્થ રહે. જે શરીર મારું અધિકારી હોય. જીહ્વા મેં મધુમત્તમા. અમારી વાણી પણ કેવી હોય? મધુર હોય. મધુમત્તમા. જો સમજો, મધુમત્તમ એટલે કે અતિશયેન મધુર ભાષિણી. આ વાણી કેવી હોવી જોઈએ? અતિશયેન મધુર ભાષિણી. વાણીમાં ક્યારેય પણ કોઈ પણ પ્રકારની કર્કશતા નહીં આવી. વાણીમાં ક્યારે પણ કોઈ પણ પ્રકારથી કઠોરતા નહીં આવી. જો વિચાર, વાણી આપણી જે છે, ગઈ વખતે આપણે જોયું કે આપણે ત્યાં, આપણે અહીંયા ઘડી દક્ષિણ ગુજરાતમાં આપણી વાણીમાં કર્કશતા બહુ, તોછડાઈ જાય ને આપણે, કઠોરતા. એટલે ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે આપણી વાણી આવી હોય નહીં. મારી વાણી કેવી હોય? મધુર ભાષિણી. મારી વાણીમાં મધુરતા હોય, નમ્રતા હોય, વિનય હોય. કોઈની પણ પાસે આપણે માગીએ, લાવ, જો સમજો, આપણા માટે સામાન્ય છે. આમ કોઈને પણ આપણે લાવ એમ કહી દીધું અને પ્રભુ આપણો આવીને આપી જાય. જો આ વિચાર, પણ આ વાણીમાં જ આ વિચારવાનું. આપણી વાણી, આપણો ભાવ, આપણા વિચાર, આ બધી વસ્તુ કેવી છે? એકબીજા સાથે જોડાયેલું છે. આપણે એનો ખ્યાલ જ નથી કે આપણું સંપૂર્ણ કાર્યકરણ સંઘાત એક મશીન જેવું છે.
એક વસ્તુમાં કર્કશતા હોય તો એની અસર બીજા પર પડવાની જ છે. આપણા વિચારો જો ખોટા હોય તો પછી આપણો ભાવ પણ ખોટો હશે. આપણો ભાવ ખોટો હશે તો આપણી વાણી પણ કેવી હોવાની? એવી જ હોવાની. એટલું જ નહીં, આ મન આપણું બહુ મજાનું છે. જો આ વિચાર તમારી અને આ જગતની વચ્ચે કોણ છે? તમારું મન છે. તમે જે આત્મા છો એ અને આ શરીર જે છે, પણ આ જગત સાથે વ્યવહાર કરવા માટે આપણને મન રૂપી અંતઃકરણ સાધન આપવામાં આવ્યું છે. તો જેવું અંતઃકરણ હશે એવી વાણી હશે. એટલું જ નહીં, જેવી વાણી હશે એવું જ શું થશે? આ બંને બાજુ થઈ જાય. એટલા માટે જ પેલું દ્રષ્ટાંત, પેલું પોપટનું દ્રષ્ટાંત આપવામાં આવે. એકવાર રાજા પેલા ઉદ્યાનમાં ચાલી રહ્યા હતા. એ ચાલતા હતા અને પેલો એક પોપટ ત્યાં ઉપર ઝાડ પર બેઠો હતો. હવે વૃક્ષ પર બેઠેલો જે પોપટ હતો એ જેવો રાજાને જોયો એને એટલે એને બોલવા માંડ્યો, મારી નાખો, કાપી નાખો, હમણાં બધો એને કાઢી નાખો. રાજાને શું થયું? ગુસ્સો આવ્યો. મને કે છે મારી નાખો, મને કાપી નાખવાનું કે છે. તરત એને પેલા સિપાહીઓને કીધું, આ પોપટને પકડી લાવો, દરબારમાં લાવો. મને મારી નાખવાની વાત કરે છે. બીજે દિવસે પેલા દરબારમાં શું કીધું? આ પોપટને શું કરવાનો છે? મારી નાખવાનો છે. જો વિચાર, પ્રધાન બિચારો વિચારે કે હવે આ પોપટનો શું વાંક? ખાલી બોલ્યો જ છે. જો વિચાર, ખાલી એને બોલ્યું જ, મારી નાખો, કાપી નાખો. પોપટ કોઈને કઈ મારવાનો નથી, કાપવાનો નથી. એટલે પ્રધાન વિચાર્યું કે વગર મફતનું કોઈ પ્રાણીની હિંસા કરવાની જરૂર નથી. એટલે પ્રધાન કે રાજા થોડુંક વિચાર કરો કે આ પોપટ તમને ક્યાં કાપવાનો ને ક્યાં મારવાનો? ભલે બોલ્યો ના, પણ કે મને કીધું ને એને. એટલે કે પણ પ્રધાન તમે એનો પક્ષ શું કામ ખેંચો છો? તમને શું ફરક પડે છે? તો કે ના રાજા, આ પોપટને મારવો નહીં જોઈએ. તો કે હવે તમારે પુરવાર કરવું પડે કે આ કેમ મારવો ન જોઈએ. તો કે મને એક દિવસ આપો. પ્રધાન વિચાર કરે કે આ પેલા સંસ્કાર એવા પડ્યા એટલે આવું કરી રહ્યો છે. એટલે પ્રધાન પછી વિચાર કર્યો બીજો કઈ પોપટ શોધી નાખીએ. એને બીજો પોપટ મળે. પોપટ કેવો હતો? શ્રીરામ જય રામ જય જય રામ. એ પોપટ શું બોલતો હતો? શ્રીરામ જય રામ જય જય રામ. એ પોપટને ત્યાં લઈ આવ્યા કે રાજાને કીધું કે રાજા હવે આ પોપટ સાથે વાત કરો. તે પોપટે શું જવાબ આપ્યો? શ્રીરામ જય રામ જય જય રામ. તો કે રાજા, પોપટમાં કોઈ વાંક નથી. કેમ? એ જેવા વાતાવરણમાં રહ્યો એવું એનું મન બને. જો વિચાર, કસાયના એક ક્ષેત્રમાં રહ્યો, કસાયના વાતાવરણમાં રહ્યો તો એની વાણીમાં શું આવવાનું? એ કર્કશતા આવી ગઈ. એ ભક્તના વાતાવરણમાં રહ્યો તો એની વાણી કેવી હતી? શ્રીરામ જય રામ જય જય રામ. આ વાતાવરણની પણ અસર છે આપણા પર. આપણે જેવો ભાવ હોય એવું વર્તન થાય. એટલું જ નહીં, જેવા વાતાવરણમાં આપણે રહીએ એવી પછી આપણી વાણી બને. એક પ્રકારના ભાવ પણ આપણા બને. જેવી વાણી હશે એવા ભાવ પણ ધીમે ધીમે આપણે કેળવી શકીએ. અને એટલા માટે આપણે ભગવાનને, એ ઓમકાર રૂપી પરમાત્માને, એ બ્રહ્મને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે મારી વાણી પણ શ્રેષ્ઠ હોય, મારું શરીર પણ સ્વસ્થ હોય. શરીરમ વિચક્ષણમ યોગ્યમિતિ એતત જિહ્વા મે મધુમત્તમા. એટલું જ નહીં, કર્ણાભ્યામ ભૂરી વિશ્રુવમ. તો આ સાંભળવું બહુ મોટી વસ્તુ છે. આજકાલ લોકોને સાંભળવાનું શું છે? કોઈને સાંભળવામાં રસ જ નથી. આ શ્રવણ કરવું પણ એક સાધના છે. આપણે બોલવાની આદત છે, સાંભળવાની આદત નથી. અને સાંભળીએ તો કેટલું સાંભળીએ આપણે? એક સરખું ભૂયા સમજો, ખૂબ બધું, ઘણું બધું શ્રવણ કરીએ. પણ શાનું શ્રવણ કરીએ? આ જગતનું નહીં, શાસ્ત્ર શ્રવણ કરીએ આપણે. સતત એ શાસ્ત્ર શ્રવણ થવું જોઈએ. પણ આપણા મનને આદત શાને પડી ગઈ છે?
અનેક વિષયોને સાંભળવાની આદત પડી ગઈ છે. પેલું નરેન્દ્રભાઈની વાત કરે છે, પછી પેલું નર્મદાની વાત કરે, પછી સુરતની વાત કરે, પછી મકર સંક્રાંતિની વાત કરે, પછી પોંકની વાત કરે, પોંકના ભાવની વાત કરે. એને પોંકના ભાવ કોને કારણે વધી ગયા? એનઆરઆઈ કારણે. જો વિચાર, આમ આપણે આદત અનેક વિષયોની છે, પણ હવે ઘણી આદત પાડવાની છે. આ શાસ્ત્ર શ્રવણ કરીએ, ભૂયાસમ ખૂબ બધું આપણે શાસ્ત્ર શ્રવણ કરીએ. આ પ્રકારથી આપણું મન કેવું હોવું જોઈએ? શંકરાચાર્યજી એક વાક્યમાં બહુ સુંદર કહે છે, આત્મજ્ઞાન યોગ્ય કાર્યકરણ સંગાત અસ્તુ ઇતિ વાક્યાર્થ. કે આ બધા વાક્યનો એક અર્થ થાય કે મારું કાર્ય એટલે કે આ સ્થૂળ શરીર, કરણ એટલે કે મારું સૂક્ષ્મ શરીર કેવું હોવું જોઈએ? આત્મયોગ્ય, આત્મજ્ઞાન યોગ્ય. આપણું સંપૂર્ણ શરીર, સ્થૂળ શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર આત્મજ્ઞાનને યોગ્ય બને એવી આપણે શું કરીએ? પ્રાર્થના કરીએ. મેધા ચ તદર્થમેવ હિ પ્રાર્થ્યતે. એટલું જ નહીં, આ મેધા પણ શાના માટે આપણે વાપરીએ? આ જગત માટે તો આપણે ઘણું બધું કરીએ. કઈ બેંકમાં કેટલા ટકા મળે ને કઈ બેંકમાંથી કેટલું વ્યાજ મળે ને પછી એમાંથી કેટલા મળે ને કઈ કંપનીના કેટલા ભાવ ચાલે, આ બધું આપણને યાદ રહી જાય. હવે આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ આ જ આત્મજ્ઞાન માટે મેધા પણ અમને પ્રાપ્ત થાય. એટલે શું કે છે? બ્રહ્મણ કોશોસી મેધા. તો કે આ ઓમકાર જે છે કોણ છે? આ ઓમકાર બ્રહ્મણ કોશ. કે આ ઓમકાર બ્રહ્મનો કોશ છે. કોશ અસી અસેહે ઈવ ઉપલબ્ધિ. આ કોશ શબ્દ માટે શંકરાચાર્યજી કહે છે, આપણે ગુજરાતીમાં મ્યાન કહેવામાં આવે. ગઈ વખતે મેં કીધું ને કે આપણે બધા ગુજરાતી શબ્દો ભૂસાતા ચાલ્યા, આપણી ભાષાએ હવે સાચવવી પડે ને, એવી હાલત આપણી થઈ ગઈ. આ કોશ એટલે શું છે? શંકરાચાર્યજી કોષને સમજાવવા માટે કે છે, જેવી રીતે પેલી મ્યાન હોય, તલવારને શામાં રાખવામાં આવે? મ્યાનમાં રાખવામાં આવે. તો તલવારને મ્યાનમાં જયારે આપણે રાખીએ તો મ્યાન બે વસ્તુ કરે. જો સમજો બરાબર, મ્યાન બે વસ્તુ કરે. ધારો કે ઘરમાં તમારે તલવાર શોધવી હોય તો તમે તલવાર ક્યાં શોધશો? ઘરમાં તલવાર શોધવા માટે તમે મ્યાન શોધશો. જો બરાબર સાંભળજો, મ્યાન ક્યાં પડેલી છે? મ્યાન ત્યાં ખૂણામાં પડેલી છે. તો તલવાર પણ ક્યાં છે? ત્યાં જ છે. કેમ? કે તલવાર મ્યાનમાં મૂકવામાં આવે. તો તલવારને પ્રાપ્ત કરવા માટે ઉપલબ્ધિ, જો સમજો, તલવાર ઉપલબ્ધ કરવું હોય, પ્રાપ્ત કરવું હોય તો મ્યાનમાં મળે. એક પણ એક બીજું પણ છે. શું કરે? આચ્છાદકત્વાત. તલવાર દેખાતી નથી કારણ કે ઢંકાઈ ગઈ છે. આચ્છાદન એટલે શું છે? ઢંકાઈ ગઈ. આ કોષ બે પ્રકારથી કામ કરે. જો આપણે અન્ન, આ બધા અહીંયા આવશે ચર્ચા, અન્નમય કોષ, પ્રાણમય કોષ. તો કોષ બે વસ્તુ કરે, ઉપલબ્ધિ પણ કરાવે, પણ સાથે સાથે એને શું કરે છે? એની રક્ષા પણ કરે, ઢાંકી દે છે, એની રક્ષા કરનાર પણ છે. અને એટલે એ કહે છે કે આ બ્રહ્મ જે ઓમકાર જે છે એ ઓમકાર કેવો છે? તો કે આ ઓમકાર આત્મજ્ઞાન માટે ઉપયોગી છે. કેમ? કોશ બ્રહ્મણ. આ ઓમકાર તો બ્રહ્મનો કોશ છે. કેમ? કારણ કે ઉપલબ્ધિ પ્રાપ્તિ વાતે ઉપલબ્ધિ અધિષ્ઠાનત્વાચ. આ બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરવા માટે ઓમકાર એ ઉપલબ્ધિ એટલે કે સ્થાન છે. કેમ? ત્વમ હિ બ્રહ્મણ પ્રતીકમ ત્વયી બ્રહ્મ ઉપલભ્યતે. કે આ ઓમકાર કોણ છે? બ્રહ્મનો પ્રતીક છે. જો આ શબ્દ સમજવાનો. પ્રતીક કોને કહેવામાં આવે? કોઈ પણ આકાર હોય એને પ્રતિમા કહેવામાં આવે. ભગવાનની પ્રતિમા હોય. બહાર આપણે જોઈએ તો દત્તાત્રેય ભગવાન છે, કૃષ્ણ ભગવાન છે, અનસુયા માતા છે, તો એ બધા શું કહેવાય? પ્રતિમા કહેવાય, આકાર છે. અને એના દ્વારા પણ આપણે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ.
એને આપણે પ્રાર્થના કરી શકીએ. પણ એ જ રીતે બ્રહ્મની ઉપાસના કરવી હોય તો આ ઓમ પણ, ઓમકાર શું છે? બ્રહ્મનું પ્રતીક છે. પ્રતીક એટલે ધ્વનિ છે. લખાણને ઓમકાર નહીં કહેવાય. જો સમજવાનું, લખાણ જે છે એ તો ફક્ત જાણવા માટે છે, પણ ખરેખર ઓમકાર એ શું છે? પ્રતીક એટલે કે ધ્વનિ છે. ઓમ 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 આ ભગવાનને શું છે? ધ્વનિ, ભગવાનનું નામ છે. એટલા માટે પાતંજલિ યોગમાં શું કહેવામાં આવે? પ્રણવ તસ્ય વાચક. આ પ્રણવ એ બ્રહ્મનું શું છે? વાચક છે, નામ છે. આ બ્રહ્મનું નામ છે. અને એ ઓમકાર શું કરી શકે? તો કે ઓમકાર દ્વારા એ બ્રહ્મની આપણે પ્રાપ્તિ કરી શકીએ. તો જેવી રીતે મ્યાનમાં તલવાર હોય તો મ્યાનમાં જ તલવારની પ્રાપ્તિ થાય, મ્યાનમાં તલવારની પ્રાપ્તિ થાય. એ જ રીતે હે ઓમકાર, હું તમને પ્રાર્થના કરું છું. કેમ? ઓમકારમાં જ એ બ્રહ્મની, ત્વય એટલે કે હે ઓમકાર, તમારામાં જ આ બ્રહ્મની અમને પ્રાપ્તિ થઈ શકે. ત્વયી બ્રહ્મ ઉપલભ્યતે, આ તમારામાં જ આ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ અમે કરી શકીએ. કેમ? કારણ કે ઓમકાર દ્વારા એ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ શક્ય છે. કેવી રીતે? તો કે આ ઓમ જે છે, અ ઉ અકાર ઉકાર અને મકાર. જા સમય ઓમ ઓમ ઓમ. તો ઓમકાર બોલ્યા પછી બે ઓમકારની વચ્ચે પાછું શું છે? શાંતિ છે. ત્યાં કોઈ માત્રા નથી. તો કે એ 4 માત્રા છે. ઓમકારમાં શું છે? 4 માત્રા છે. એક અકાર છે, બીજું ઉકાર છે, ત્રીજું કયું છે? મકાર છે. અને પછી ઓમકાર પછી અમાત્રા છે. અમાત્રા એટલે પછી ત્યાં બીજું કઈ નથી. બે ઓમકારની વચ્ચે જોઈએ તો વચ્ચે અમાત્રા છે. અમાત્રા, ઉમાત્રા, અકાર ઉકાર મકાર અને શૂન્ય, કશું નથી. જો સમજ. તો કે અકાર કોનું? અકાર જે છે કોનું પ્રતીક છે? તો કે અકાર માત્ર આ સ્થૂળ શરીર, આ સંપૂર્ણ સ્થૂળ જગતનું પ્રતીક છે. ઉકાર કોનું પ્રતીક છે? તો કે ઉકાર આ સ્થૂળ સૂક્ષ્મ શરીર અને હિરણ્ય ગર્ભનું એક પ્રતીક છે. આ મકાર કોનું છે? કારણ શરીર, ઈશ્વરનો પ્રતીક છે. બરાબર. પણ કે આ સ્થૂળ જગત જેને આપણે કહીએ, એને બીજી દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો શું કહેવાય? જાગ્રત અવસ્થા. સ્થૂળ જગત જે છે, આ સ્થૂળ શરીર છે, એને શું કહેવામાં આવે? જાગ્રત અવસ્થા. જેને આપણે સૂક્ષ્મ શરીર કહીએ છીએ, એ સૂક્ષ્મ શરીર શું છે? સ્વપ્ન છે. જ્યારે સ્થૂળ શરીર શાંત થઈ ગયું છે, સ્થૂળ શરીર સૂઈ ગયું છે, આ જગત પણ આપણે ભૂલી ગયા છે. આપણે સૂઈ જઈએ, સૂઈ ગયા પછી શું આપણે જોઈએ છે? સ્વપ્ન જોઈએ. તો સ્વપ્નમાં આપણું મન છે, આ ઇન્દ્રિયો પણ આપણી નથી. તો ઉકાર જે છે એ સૂક્ષ્મ શરીર, હિરણ્ય ગર્ભ, સ્વપ્ન જગત છે. એ જ રીતે મકાર એ શું છે? સુષુપ્તિ અવસ્થા છે. મકાર સુષુપ્તિ અવસ્થા છે, કારણ અવસ્થા છે. પણ કે આ 3 ખરેખર આત્મામાં છે ખરા? બહુ સુંદર છે. આને અન્વય વ્યતિરેક કહેવામાં આવે. જ્યારે જાગ્રત અવસ્થા છે ત્યારે તમે આત્મા છો કે નથી? પણ ત્યારે સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ છે? નથી. જ્યારે તમે સ્વપ્ન જુઓ છો ત્યારે પણ તમે છો કે નથી? સ્વપ્ન જોનાર તમે તો છો જ, સ્વપ્ન દ્રષ્ટા. તો સ્વપ્ન દ્રષ્ટા તમે છો. જાગ્રત અવસ્થા છે, જાગ્રત જગત છે, સ્થૂળ જગત નથી.
કારણ અવસ્થા છે ત્યાં, નિદ્રા છે ત્યાં, સુષુપ્તિ છે ત્યાં નથી. જો તમે તો જ્યારે જાગ્રત અવસ્થા છે ત્યારે સ્વપ્ન અવસ્થા, સુષુપ્તિ અવસ્થા નથી. જ્યારે સ્વપ્ન અવસ્થા છે ત્યારે જાગ્રત અવસ્થા નથી, સુષુપ્તિ અવસ્થા નથી. પણ તમે છો, જો સમજો, હોવું એને અન્વય કહેવાય, ન હોવું એને વ્યતિરેક કહેવાય. પણ જ્યારે સૂઈ ગયા, સુષુપ્તિ અવસ્થા છે, ત્યારે જાગ્રત અવસ્થા પણ નથી, સ્વપ્ન અવસ્થા પણ નથી. પણ તમે છો કે નથી? તેનો અર્થ શું થાય? એક અવસ્થામાં બે અવસ્થાનો વ્યતિરેક છે, પણ ક્યારેય તમારો વ્યતિરેક થાય છે? સ્વપ્ન જાગ્રત છે ત્યારે તમે છો, સ્વપ્ન છે ત્યારે પણ તમે છો, સૂઈ ગયા પછી પણ શું છે? તમે છો જ. જા તમે એનો અર્થ શું થયો? ઘડો એમ કહું ત્યારે પણ માટી છે, કુંડું એમ કહું ત્યારે પણ માટી જ છે, અને દીવો એમ કહું ત્યારે પણ શું છે? માટી છે જ. ઘડો કહીએ, કુંડું કહીએ કે દીવો કહીએ, પેલી માટી તો સામાન્ય જ છે. પણ માટી એમ કહું તો વિચાર, માટી એમ કહું તો એમાં ઘડો પણ નથી, કુંડું પણ નથી, અને શું છે? દીવો પણ નથી. જ્યાં સમજવા. એ જ રીતે સ્વપ્ન કહું, જાગ્રત કહું, સુષુપ્ત કહું, એમાં હું છું, આત્મા છે. તમે ક્યારે એવું નહીં કહી શકો હું નહોતો. કહી શકો? જો વિચારો તો તમે તો છો જ. એનો અર્થ શું થયો? જાગ્રત અવસ્થા હોય ત્યારે પણ આત્મા તમે છો, સ્વપ્ન અવસ્થા હોય ત્યારે પણ આત્મા તમે છો, સુષુપ્તિ અવસ્થા હોય ત્યારે પણ તમે આત્મા તો છો જ. પણ આત્મા એમ કહું તો આત્મામાં ત્રણમાંનું એકેય છે નથી. જેમ પેલું માટી એમ કહીએ એટલે પેલો ઘડો, કુંડું અને દીવો શું થઈ જાય? ઉડી ગયો. આમ અકાર માત્ર છે, ઉકાર માત્ર છે, મકાર માત્ર છે, પણ અમાત્ર. અમાત્ર એટલે શું છે? આ ચોથું કહેવાય. જો આ સમજ. ચોથું એટલે શાસ્ત્રમાં એને તુરીય કહેવામાં આવે. આ તુરીય એટલે કોઈ અવસ્થા નથી. જો આ સમજવા. તુરીય શબ્દનો અર્થ થાય ચતુર્થ, ચોથું. તુરીયનો અર્થ શું થાય? ચતુર્થ, ચોથું. સંસ્કૃત ભાષાની એક વિશેષતા છે કે એમાં સમાનાર્થી અનેક શબ્દો છે. પાણી આપણે જે કહીએ ગુજરાતીમાં, તો સંસ્કૃતમાં શું છે? જલમ, વારી, નીરહ, આપહ, અબ્જ. જો વિચાર, તો પાણી માટે શું છે? અનેક શબ્દ છે. સમાનાર્થી એને કહેવાય. એમ ચતુર્થ આપણે જયારે જો વિચાર, તો ચતુર્થ એમ કહેવામાં આવે. એને માટેનો બીજો સમાનાર્થી શબ્દ કયો છે? તુરીય. તો તુરીય એટલે ચોથું છે, અને બીજો કોઈ અર્થ નથી. જો સમજો, લોકો એવું માને, હો હું તો તુરીય અવસ્થામાં છું. તુરીય અવસ્થા છે, જાગ્રત અવસ્થા છે, સ્વપ્ન અવસ્થા છે, સુષુપ્તિ અવસ્થા છે, પણ તુરીય અવસ્થા છે. ત્રણે ત્રણ અવસ્થામાં જે છે અને ત્રણે ત્રણ અવસ્થાથી જે પર છે. માટી કેવી છે? ઘડા, કુંડ અને દીવા ત્રણે ત્રણમાં માટી છે, અને માટી સ્વયં કેવી છે? આ ત્રણે ત્રણ થી પર છે, એના વિનાની છે. માટીમાં ઘડો નથી, માટીમાં કુંડું નથી, માટીમાં દીવો નથી. આમ એને અન્વય, ઘડામાં માટી છે એટલે ઘડામાં માટીનો અન્વય છે, પણ માટીમાં ઘડાનો શું છે? વ્યતિરેક કહેવાય.
ઘડામાં માટીનો અન્વય છે, પણ માટીમાં ઘડાનો વ્યતિરેક છે. એ જ રીતે જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ, આ બધામાં આત્મા તો છે જ. એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ પરમાત્મા તો છે જ. પણ બ્રહ્મ સ્વરૂપ પરમાત્મા જે છે એ પરમાત્મામાં 3 અવસ્થા છે. અમાત્ર, અમાત્ર એટલે ત્યાં છે જ નહીં. એટલે કે છે આ બ્રહ્મને જાણવા માટેનું સાધન જે છે, પ્રતીક જે છે એ ઓમકાર છે. આ પ્રકારથી જયારે આપણે પોતાનો વિચાર કરીએ, પોતાને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે ઓહો, હું તો જાગ્રત પણ નથી, સ્વપ્ન અવસ્થા પણ મારી નથી, સુષુપ્તિ અવસ્થા પણ મારી નથી. હું તો કોણ છું? નિત્ય શુદ્ધ ચૈતન્ય બ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્મા છું. જો એટલા માટે જ અહીંયા શંકરાચાર્ય શબ્દ કયો વાપર્યો? બ્રહ્મણઃ પરમાત્માનઃ. આ પરમાત્મા એટલે કે આ પરમાત્માનું પ્રતીક છે. આ પરમાત્મા શબ્દ સમજવાનો. મેં કીધું ને આગળ, દરેકના સમાનાર્થી છે. ભગવાન કહીએ, પ્રભુ કહીએ, પરમાત્મા કહીએ, પુરુષોત્તમ કહીએ, પણ દરેક શબ્દના પણ પોતાના અર્થ તો છે. નિર્દેશ એ ભગવાનનો કરે છે, પણ એ દરેકનો પોતાનો પણ શું છે? એક વિશેષ અર્થ છે. તો કે પરમાત્મા કોને કહેવાય? આત્મા શબ્દ આપણને ખબર, આત્મા એટલે તમે. પરમાત્મા એટલે કોણ છે? જે પરમ છે. પરમ એટલે શું છે? પરમશ્ચ અસો આત્મા ચ ઇતિ પરમાત્મા. પરમશ્ચ અસો આત્મા ચ ઇતિ પરમાત્મા. તમે કોણ છો? પરમ આત્મા છો. પરમ એટલે કોણ છે? દેશ કાલ વસ્તુ અપરિચ્છિન્ન. તમે કેવા છો? દેશની મર્યાદા નથી, કાળની મર્યાદા નથી, વસ્તુની કોઈ મર્યાદા નથી. આ 3 થી પર આત્મ સ્વરૂપ તમે છો. અને એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે ત્વયી ઉપલભ્યતે. આ ઓમકારમાં જ એ બ્રહ્મની આપણને શું થઈ શકે? પ્રાપ્તિ થઈ શકે. પરમ એટલે કે જે મર્યાદા રહિત અનંત છે. અને એટલે કે છે આ બ્રહ્મ હે ઓમકાર. અમે તમને પ્રાર્થના કરીએ છે. કેમ? તમે જ આ બ્રહ્મ છો. આટલું જ નહીં, તમારા દ્વારા આ બ્રહ્મની પણ અમને પ્રાપ્તિ થઈ શકે. ત્વયી બ્રહ્મ ઉપલભ્યતે ત્વમ હિ બ્રહ્મણઃ પ્રતીકઃ. એટલા માટે તમે કોણ છો? આ બ્રહ્મના પ્રતીક છો, અને તમારામાં જ આ બ્રહ્મની અમને પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. પણ કે આ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો એક મુશ્કેલી છે આપણી. જો વિચાર, આપણી 2 પ્રકારની મુશ્કેલી છે. પહેલી મુશ્કેલી એ છે, ધારો કે પેલી બરણી હોય ને, અથવા કાગળ હોય. જો સમજ, કાગળ પર મારે લખવું હોય તો લખવા માટે કાગળ કેવો હોવો જોઈએ? કોરો. આપણે શું કહીએ? કોરો. જો કોરો કાગળ હોય તો આપણે એના પર લખી શકીએ, પણ ઓલરેડી એના પર કંઈક લખાયેલું જ હોય અગાઉથી, તો એના પર લખી શકાય નહીં. એમ આપણી બુદ્ધિમાં આ બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું છે, પણ બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણી બુદ્ધિ કેવી હોવી જોઈએ? બુદ્ધિ પર બધું ઘણું લખાઈ ગયેલું છે. જો આ સમજો, બુદ્ધિ પર શું થયેલું છે? પેલો કોરો કાગળ નથી, બરણીમાં ભરેલું જ હોય તો એમાં ભરાય નહીં. બરણી કેવી હોવી જોઈએ? ખાલી હોવી જોઈએ. જો વિચારો. પણ હે ઓમકાર, તમે આ બ્રહ્મના કોષ છો, આ જ્ઞાન છે, બરાબર છે, પણ તકલીફ ક્યાં છે? મેધયા પિહિત પિહિત આચ્છાદિત. કે પણ તમે શું થયું છે? જે બુદ્ધિમાં મારે તમને પ્રાપ્ત કરવાના છે એ બુદ્ધિ અત્યારે કેવી છે? પિહિત. એક બુદ્ધિ દ્વારા, એક મેધા દ્વારા તમે શું થઈ ગયા છો? આચ્છાદિત.
આગળ કીધું ને, જ્ઞાનમાં બે વસ્તુ છે. જ્ઞાન એમ કહીએ તો તલવારની ઉપલબ્ધિ પણ થાય, પણ તલવારને ઢાંકનાર પણ કોણ છે? એ જ જ્ઞાન છે. જો સમજો, આમ કોશ પણ બે વસ્તુ કરે. ઉપલબ્ધિ છે ત્યાં, પણ સાથે સાથે શું કરે છે? પિહિત આચ્છાદિત. એટલે શંકરાચાર્યજી બહુ સુંદર કહે છે કે ખરેખર આ મેધા આત્માને ઢાંકી શકે. એટલે કે છે લૌકિક પ્રજ્ઞયા પિહિત આચ્છાદિત. આ મેધા કઈ છે? બ્રહ્મ જ્ઞાનની મેધા છે? શાસ્ત્ર શ્રવણની મેધા છે કે નહીં? આગળ મેં કીધું એમ, શેર બજારના ભાવ આપણને યાદ રહી જાય, કોના છોકરાનો કોની છોકરી સાથે લગ્ન થયા તે યાદ રહી જાય. જો વિચાર, એટલે મેધા તો આપણી પાસે છે, પણ આપણી મેધા કઈ છે? એટલે શંકરાચાર્ય શું કે છે? લૌકિક પ્રજ્ઞા. આમ આપણી બુદ્ધિ કોરી છે જ ને, એના પર બધું ઘણું લખાઈ ગયેલું છે, અને એને કારણે શું થયું? પિહિત આચ્છાદિત. વિચાર, આમ જો એટલે હું વારંવાર આ બધી ખટપટમાંથી આપણા મનને મુક્ત તો કરવું જ પડે. આ સમજો, જો આપણે એમ માનતા હોય કે આ બધી ખટપટે કરીએ ને આ બ્રહ્મ જ્ઞાને હું પ્રાપ્ત કરું, આ સમજવા, કારણ કે આપણી બુદ્ધિ આ બધી લૌકિક જ્ઞાનમાં જ અટવાતી હોય. એટલે કઠોપનિષદમાં યમરાજા કહે છે ને, અવિદ્યાયામ અંતરે વર્તન, બેઠો છે અવિદ્યામાં, આત્માને જાણતો નથી, પરમાત્માને ઓળખતો નથી, પણ પોતાને શું માને છે? સ્વયં ધીર પંડિતમ મન્યમાન. હું તો બહુ ધીર વીર છું, હું તો પંડિત છું. જો વિચાર, અરે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે શ્રુતિ માતા આપણને કહે છે કે લૌકિક મેધા દ્વારા, આ લૌકિક પ્રજ્ઞાથી આપણી આ બ્રહ્મ જ્ઞાન શું થઈ ગયું છે? ઢંકાઈ ગયું છે. સત્વમ સામાન્ય પ્રજ્ઞૈ અવિદિતત્વમ. હે ઓમકાર, એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ ઓમકાર, આપ સામાન્ય પ્રજ્ઞા દ્વારા અવિદિત તત્વમ, તમારા તત્વને અમે જાણી શકીએ નહીં. જો વિચાર, તો કે હવે શું કરવાનું? કીધું ને આગળ બે વસ્તુ છે. પહેલું છે કે પેલું લખાયેલું છે, અને જો લખાઈ ગયેલું છે તો હવે શું કરવાની જરૂર છે? એને ભૂસવાની જરૂર છે. કે આ લૌકિક પ્રજ્ઞા જે છે, હવે એને કયું રબર વાપરી? પેપર પર લખાઈ લો તો શું કરવાનું હોય? પેલું ઇરેઝર વાપરીએ. કે આ લૌકિક પ્રજ્ઞા આવી ગઈ. હવે લૌકિક પ્રજ્ઞાને કારણે આ બ્રહ્મ જ્ઞાન શું થઈ ગયું? આચ્છાદિત થઈ ગયું. તો કે હવે અમે શું કરીએ? એને ભૂસવું હોય તો શું કરવાનું? સીધો નિયમ છે, જો આ સમજમાં. આપણું શાસ્ત્ર ને બહુ તર્કબદ્ધ છે, આ સમજવા. જે રીતે લખાયું ને એ જ રીતે એને ભૂસવાનું છે. આ જગતમાં, આ જગત તમારી બુદ્ધિમાં આવ્યું, તમારી મેધામાં આવી ગયું. કેવી રીતે આવ્યું? સાંભળીને જ આવ્યું. આપણે બુદ્ધિમાં જેટલું જ્ઞાન જે છે એ જ્ઞાન, આપણું 90% જ્ઞાન શ્રવણ અને દર્શનથી છે. 90% આપણું જે જ્ઞાન છે કેવું છે? શ્રવણ અને દર્શનથી છે. તો હવે શું કરવાનું? શ્રુતમ મે ભૂય. જો તો કે પહેલું તો શું કરીએ? આ શાસ્ત્ર શ્રવણ કરીએ. આગળ આપણે જોઈએ કે શું કરીએ? આ શાસ્ત્ર શ્રવણ કરીએ. શાસ્ત્ર શ્રવણ દ્વારા આ શાસ્ત્રના સંસ્કાર પાડીએ. જે અમે પરમ દિવસે હું વડોદરા હતી, પરમ દિવસે વડોદરાથી હું આવી અને આગલે દિવસે કોકને ત્યાં રહેવાનું હતું. પછી એમને ત્યાં અમે સત્સંગ કર્યો અને એ લોકો ઘણા વર્ષથી શાસ્ત્ર સાંભળે છે અને બહુ સરસ રીતે સાંભળી રહ્યા છે. વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ પીપલ દે. મોટી મોટી કંપનીઓમાં શું છે? આ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્ટ કરે. બીજા ભાઈ હતા, એ આઈઓબી બરોડામાં રિટાયર થયા, ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંકના એ મેનેજર તરીકે રિટાયર. એટલે કે સ્વામીને અમે શાસ્ત્ર શ્રવણ તો કરીએ જ છે. જો વિચારો,
શાસ્ત્ર શ્રવણ સાથે સાથે એ શાસ્ત્ર પણ આપણે શું કરવું પડે? ધારણ કરવું પડે. વર્ષો સુધી આપણે સાંભળતા હોઈએ, પણ આ લૌકિક પ્રજ્ઞા જો આપણી હોય, આ લૌકિક બુદ્ધિ જો હોય, તો પછી લૌકિક બુદ્ધિ આપણા શ્રવણને શું કરે છે? કાઢી નાખે. જો સમજો. તો જેમ એને વિષય વાસના કહેવાય, અહીંયા ઘડી શંકરાચાર્યને લૌકિક પ્રજ્ઞા કહે છે. ગીતામાં એને શું કહીએ છીએ આપણે? વિષય વાસનાઓ છે. આને મળીએ ને પેલા મળીએ ને આનું આમ કરવું, પેલાનું આમ કરવું, અહીંયા જવાનું ત્યાં જવાનું. આપણે શું છે? આ વિષય વાસનામાં પડેલા છે. તો વિષય વાસનામાં જો પડ્યા છે, તો હવે આપણે શું કરવાનું છે? આ વિષય વાસનાને જો કાઢવી હોય તો ઉપાય એક જ છે, શાસ્ત્ર વાસના. એને શું કહેવાય? શાસ્ત્ર વાસના. પેલા જગતનું બધું યાદ રાખતા હતા, હવે શું યાદ રાખીએ? આ શાસ્ત્રનું સ્મરણ કરીએ. આ શાસ્ત્ર યાદ રાખીએ, એ સ્મરણ કર્યા પછી એનું ચિંતન કરીએ. એટલે આપણે ભગવાનની પ્રાર્થના કરવી પડે કે શાસ્ત્ર શ્રવણ તો હું કરું છું, પણ એ શાસ્ત્ર શ્રવણ કર્યા પછી અમારી લૌકિક પ્રજ્ઞાને કારણે એ બધું ઢંકાયેલું રહે છે, અથવા લૌકિક પ્રજ્ઞાને કારણે એ ભૂસાઈ જાય છે. તો શું કરવું જોઈએ? એટલે ભગવાનને જ આપણે પ્રાર્થના, જો સમજવા, પ્રાર્થના કરવી ને ભગવાનને જ કરવાની. જે માગવું હોય ને ભગવાન પાસે જ માગવાનું. એટલે ભગવાન પાસે શું માગવાનું? શ્રુતમ મે ગોપાય, જે પણ કઈ હું સાંભળું એની તમે શું કરો? રક્ષા કરો. જો વિચાર બહુ સુંદર છે. સાંભળીએ તો ખરા શાસ્ત્ર આપણે, પણ એ શાસ્ત્ર સાંભળ્યા પછી એની રક્ષા પણ થવી જોઈએ. અને એટલે ભગવાને આપણે શું પ્રાર્થના કરી? શંકરાચાર્યજી કહે છે, શ્રુતમ શ્રવણ પૂર્વકમ આત્મજ્ઞાનાદિકમ વિજ્ઞાનમ મે ગોપાય રક્ષ તત્પ્રાપ્તિ અવિસ્મરણાદિના. બે વસ્તુ કીધી શંકરાચાર્ય. શ્રવણ પૂર્વકમ આત્મજ્ઞાનાદિકમ વિજ્ઞાનમ. અહીંયા ટીકાકાર બહુ સરસ વાત કરે છે કે લૌકિક પ્રજ્ઞા જે છે એનું શું કરવાનું? શાસ્ત્ર જનિતા પ્રજ્ઞા. આ શાસ્ત્ર જનિત પ્રજ્ઞાની આપણને જરૂર છે, લૌકિક પ્રજ્ઞાની આપણને જરૂર નથી. શાસ્ત્ર શ્રવણ કરતા રહીએ, શાસ્ત્ર શ્રવણ દ્વારા આ શાસ્ત્ર જનિત જે પ્રજ્ઞા છે એ ઉત્પન્ન તો થઈ, પણ ઉત્પન્ન થયા પછી એને શું કરવાનું છે? ગોપાય, એને આપણે રક્ષણ કરીએ. તો કે આદિ દ્વારા શું કે છે? જો આ સમજો, જયારે પણ આદિ શબ્દ આવે તો એનો કઈક અર્થ હોય. આદિ શબ્દ અર્થ વગરનો નથી. તો આદિ શબ્દ જે છે અર્થ વગરનો નથી. તો કે આદિ શબ્દનો અર્થ કરવો પડે. શ્રવણ પૂર્વકમ આત્મજ્ઞાન આદિકમ. તો કે આત્મજ્ઞાન આદિ એટલે શું? વગેરે. આપણે આદિ એટલે વગેરે. જો ઘણી વાર ગોટાળા પડે, એટલે પેલું વગેરે એમ કહીએ આપણે, પછી વગેરે નો આદિ એટલે વગેરે, પણ વગેરે નો પણ પછી અર્થ હોવો જોઈએ. એમને ઘણું બધું અંદર આવી જાય. તો કે આત્મજ્ઞાનાદિ એમ કીધું, તો આત્મજ્ઞાનની સાથે બીજું શું હોવું જોઈએ? એટલે શંકરાચાર્યજી ટીકાકાર બહુ સરસ કે છે, પ્રથમ આદિ પદેન મનન જનિતમ જ્ઞાનમ સમદૃશ્યતે. અહીંયા ઘડી બે વાર આદિ છે, શ્રવણાદિકમ આત્મજ્ઞાનાદિકમ અને અવિસ્મરણાદિના. આદિ બે જગ્યાએ છે. જો સમજો વાક્યમાં. એટલે ટીકાકાર કે છે પ્રથમ જે આદિ જે છે એ શાના માટે છે? તો ફક્ત આત્મજ્ઞાન એટલે કે શ્રવણ કરવાનું માત્ર નથી. એ આત્મજ્ઞાન કેવું હોવું જોઈએ? મનન સહિત હોવું. જે પણ કઈ આપણે શ્રવણ કરીએ છીએ એ શ્રવણ કર્યા પછી એ શ્રવણ કરેલા પર આપણે શું કરવું જોઈએ? મનન કરવું જોઈએ. અને એટલે કે છે એ મનન જનિત જ્ઞાન હોવું જોઈએ. તો પછી આપણા મનમાં એ સારી રીતે રક્ષિત થઈ જાય. એ મનન કોને કહેવામાં આવે? તો કે જે પણ કઈ શ્રવણ કરીએ છીએ એ શ્રવણ દ્વારા આપણે જયારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ તો એના પ્રત્યે આપણા મનમાં કોઈક સંશય જન્મે. તો એ સંશયની નિવૃત્તિ કરવા માટે શું કરવામાં આવે? મનન કરવામાં આવે. આવું કેમ કીધું? પછી એના પર આપણે વિચાર કરીએ, એને મનન કહેવાય. આત્મજ્ઞાનમાં પણ આ મનનની આવશ્યકતા છે. કેમ? કારણ કે આપણું જે જ્ઞાન છે અને શાસ્ત્ર જે જ્ઞાન આપે છે બંને કેવા છે? પરસ્પર વિરોધી છે.
તો વિરોધ જે છે એ વિરોધની આપણે શું કરવી પડે? મનન દ્વારા નિવૃત્તિ કરવી પડે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે શાસ્ત્ર શ્રવણ પૂર્વકમ, આ શાસ્ત્રનું શ્રવણ કર્યા પછી આ મનન આદિ પણ કરવાની આવશ્યકતા છે. આ પ્રથમ આદિનો અર્થ છે, જો સમજજો. એટલું જ નહીં, પણ વળી પાછો આદિ કે છે તત્પ્રાપ્તિ અવિસ્મરણાદિના, કે એને પ્રાપ્ત કરીએ. એટલે બીજામાં કે છે કે દ્વિતીય આદિ પદે રાગાદિ લક્ષણ પ્રતિબંધ નિવૃત્તિ સંગૃહ્યતે. કેમ? આપણા આગળના જે સંસ્કારો જે છે અને અહીંયા ઘડી એને બદલે રાગાદિ કહે છે. જો આ વિષય વાસના જેને કહીએ કે વિષયોના જે સંસ્કાર જે પડેલા છે એ સંસ્કાર આપણી બુદ્ધિમાં રહે છે કઈ રૂપે? રાગ અને દ્વેષ રૂપે જ રહેવાના. તો એ રાગ દ્વેષની નિવૃત્તિ કરવી પણ આવશ્યક છે. જો આપણા જ રાગ દ્વેષ છે, કોઈને દોષ આપવાની જરૂર નથી. હમણાં જ એક સાધક સાથે મારે વાત થઈ, કોઈને પણ આંગળી કરવાની જરૂર જ નથી. આત્મજ્ઞાન ત્યારે જ પ્રાપ્ત થાય જ્યારે આપણે પોતાના દર્શન કરીએ. આપણા પોતાના રાગ દ્વેષ આપણા દુશ્મન છે. ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાન એટલે શું કહે છે? જહી શત્રુ મહાબાહો કામરૂપ દુરાસદમ. હે મહાબાહો, જહી શત્રુ, જહી એટલે નાશ કરી નાખો. આ કામરૂપી શત્રુને શું કરવાનો છે? અર્જુન નાશ કરવાનો છે. છેવટે પણ આ રાગ દ્વેષ શું કરે છે? આપણા જ્ઞાનને ઢાંકનારા છે. એ રાગદ્વેષને કારણે જે વિસ્મરણ થાય છે, જો સમજવાનું, આપણે જે વિસ્મરણ થાય છે કોને કારણે થાય છે? આપણા જ રાગદ્વેષને કારણે. આપણા પેલા અનેક પ્રકારના રાગદ્વેષ હોય. એટલે મેં કીધું શેર બજારના ભાવ યાદ રહી જાય, પણ તૈત્રીય ઉપનિષદનો મંત્ર આપણને યાદ રહેતો નથી. વાંચ્યા પછી યાદ નહીં રહે. જો સમજવા એનો શું થયો? આપણી સ્મૃતિમાં, આપણી બુદ્ધિમાં રાગાદિ લક્ષણ પ્રતિબંધ, આ બધા પ્રકારના પ્રતિબંધ છે આપણા મનમાં. તો એ રાગદ્વેષની પણ શું થવી જોઈએ? આ પ્રતિબંધક અડચણ છે. પ્રતિબંધ એટલે અડચણ. આ અડચણની પણ શું કરવી પડે? નિવૃત્તિ કરવી પડે. એટલે ભગવાનને આપણે જયારે પ્રાર્થના કરીએ કે હું જે શ્રવણ કરું એની તમે રક્ષા કરો, તો એ રક્ષા કરવામાં બે વસ્તુ છે. હું મનન પણ કરી શકું અને સાથે સાથે મારા રાગદ્વેષ રૂપી પ્રતિબંધકની નિવૃત્તિ પણ થઈ જાય. આમ રાગદ્વેષની નિવૃત્તિ માટે અને જે શ્રવણ કર્યું છે એને રક્ષણ માટે આપણે ઓમકાર રૂપી પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. શ્રુતમ મે ગોપાય, હું જે પણ કઈ શ્રવણ કરું એ સર્વ મારી બુદ્ધિમાં એની રક્ષા થાય અને મારા જે રાગદ્વેષ રૂપી પ્રતિબંધક છે એ પ્રતિબંધકોની પણ નિવૃત્તિ થાય. છેલ્લે શંકરાચાર્યજી કહે છે જપાર્થાહ એતે મંત્રાહ મેધા કામસ્ય. આ મંત્ર જે છે કોને માટે છે? આ મંત્ર શાના માટે છે? જપાર્થાહ એતે મંત્રાહ મેધા કામસ્ય. કામ એટલે ઈચ્છા. મેધાની ઈચ્છાથી આ સર્વ મંત્રનો જપ આપણે કરવો જોઈએ. આમ યશ છંદસામ જે મંત્ર છે કોને માટે છે? મેધાની ઈચ્છાથી છે. જો મેધા હશે તો આપણે શાસ્ત્રનું શ્રવણ જે કરીએ છીએ એ શ્રવણ આપણે ધારણ કરી શકીએ, મનન કરી શકીએ અને એ મનન દ્વારા આપણે બ્રહ્મ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ જે મંત્રો જે અહીંયા આપવામાં આવ્યા એ બધા મંત્રો શાના માટે છે? મેધા માટે છે. હવે જે મંત્ર જે શરૂ થશે હોમાર્થાહ તુ અધુના શ્રી કામસ્ય મંત્રાહ ઉચ્યન્તે. હવે શું કરવાનું છે? આ મેધા તો જરૂરી છે જ, પણ સાથે સાથે સંપત્તિની શ્રી કામ હશે. શ્રી કામ એટલે કે સંપત્તિ પણ આવશ્યક છે. જો આજનો તો જમાનો એવો થઈ ગયો, જ્યાં જાઓ ને ત્યાં પૈસા વગર પત્તો લાગે જ નહીં. આજનો જમાનો ને આજના જ જમાનામાં પૈસા વગર પત્તો નહીં લાગે. આ પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે એનો શું થયો? એ વખતે પૈસાની તો જરૂર હતી. જો એટલા માટે હંમેશા કહું, તમારે ધર્મ કરવો હોય ને તોય ધનની જરૂર પડે, જાત્રા કરવી હોય તોય ધનની જરૂર પડે, હોમ કરવો હોય તોય ધનની જરૂર પડે, પૂજા કરવી હોય તોય ધનની જરૂર પડે. અને એટલા માટે અહીં શ્રુતિ માતા હવે અધુના એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે હવે શ્રી કામ હશે, જેને કામની
સંપત્તિની ઈચ્છા છે એને માટે હવે આ મંત્ર કહેવામાં આવે છે, જે મંત્ર દ્વારા આપણે સંપત્તિની પ્રાર્થના કરીએ છીએ. એ મંત્ર આપણે આવતીકાલે જોઈશું. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.